So, Shilpaka, I will start with you. I really enjoyed, I think I love following your gaze at yourself, at your surroundings, nature, culture, and how communities were coming together. So, I'd love to hear from you what was your process, what prompted you to kind of make this? Hello. Hi, everyone. Um, yeah, thank you so much for being here. It's wonderful to have seen all the films also along with Sakyat. This was in Sakyat was in 2023. It was in the month of June and July that I happened to be in Ladakh. And yeah, is this better? Okay. So I was in Ladakh in the months of June and July. And my one of the main reasons was because I'm fairly a new filmmaker and I wanted to learn editing. So that was one of the intentions. So it was my purpose to learn editing through a cinematic, a journey. And I didn't want to, I'm from Assam. I didn't want to make, my first film is from Mizoram. So I didn't want to make something from the Northeast and I went to another Himalayan location. In Ladakh, I arrived beginning June and it was very cold. I experienced late. And then as I spent time in Ladakh, the weather changed to like really a summer that I didn't anticipate. I had to buy cotton clothes so that I could, I had gone with all woolens and winter wear. And then from that kind of a summer, it went into like dry canals where I'm living. Like it's dry in the morning, and by evening, when I'm returning, it's filled. It's like a flowing river. There was a flash flood. So I experienced like all kinds of weather in those 2 months. And along with that was Sonam Wangchu's movement and his climate fast. And I was traveling in different places. So I was experiencing the nomadic people. So I think all of these, it was so close. Like sometimes when we are living in the city, like we don't experience the global warming as we do in the mountains. And I think all of this put together in my own journey as someone who's exploring the somatic body and this whole thing of that slow movement that we don't experience in nature. We experience something big. We experience the earthquake and the tsunami and, the huge events that happen in the weather, but the smaller, finer movements, like which we don't. And as a body practitioner, also, we are very often not aware of the breath, but we experience the big movements of our bodies. So I think that relationship is also something that I reflect on, think about. So all of these got me here. Thank you. Thank you. I think you touch upon something really profound with your work, the idea of embodiment, right? And a lot of people argue that we are finding ourselves in this crisis because we are leading such disembodied, lives, and we are disconnected not just from nature but with ourselves. So I think that point is really coming through in the film. Bharat, maybe you can help translate, Shilpika's points, and then I can ask you a question. Sure. ಓಕೆ. ಸೊ ಸೈಕ್ಯಾದ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂವಿ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಲಡಾಖ್ ರಿಲೇಟೆಡು. ಸೊ ಆ ಮೂವಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿರೋರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಿಲ್ಪಿಕಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಸಮ್ಮರಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಡೆದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಪ್ರವಾಹ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ ಬೆಟ್ಟಗಾಡು ಮತ್ತು ಮೌಂಟೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಾಳೋ ಜನರದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತೀರ ಅಂದರೆ, ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದು ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಗಾಡಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋದ್ರೇ ಮಜಾ. ಆ ಥರ ವಿಪರೀತ
ಬೇಗ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಅವರು 2023 ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಲಡಾಖಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಥರ ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲು ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ಕಾಲುವೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಡ್ರೈ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಫುಲ್ಲು ಹರಿತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ವಿತಿನ್ ಒಂದು 2-3 ಮಂತ್ಸು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಅವರು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆನ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೌಂಟೇನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇರೋ ಜನರು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಮೂವಿನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much. My question would be to Ibrahim and Rekha now. Just want to hear their responses for all the 4 movies. What did it bring up for them? Could they relate to parts of it and how? ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು 4 ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಹಂಚ್ಕೋಬೋದಾ? ನೀವೇನಾದರೂ ಆ ಮೂವಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಏನು ಬದಲಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಏನಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಕರವಾಗಿ ಏನು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಸಿರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ, ಒಂಥರ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಹೋದರೆ ಗಾಳಿನ ತುಂಬ ಆನಂದದಿಂದ ಎಳಿತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ಎಷ್ಟು ಸುಗಂಧ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಗಾಳಿ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಗಾಳಿ ಏನಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಂಥ ಒಂದು ಗಾಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಓದುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ರಜೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಜನ, ದನ ಮೇಯ್ಸೋಕ್ಕೆ ಕುರಿ ಮೇಯ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಗಾಳಿಯಿಂದಲೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್. ಇವಾಗ ಆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಷ ತುಂಬಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಗಾಳಿ ಉಸಿರಾಡಿದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, TB, ಇದು ಸಹಜ ಇದು. ಮತ್ತು 2006 ಅಥವಾ 2007 ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ, ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇದು ನಗರೀಕರಣ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳ ನೀರು ಮತ್ತು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಗಲೀಜು ನೀರುಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ 2006 ಅಥವಾ 2007ರಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಊರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಒಂಥರ ನಂಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇದು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮೇಟಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ನೀನೇ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾನು HBR ಲೇಔಟಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ HBR ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮೋರಿ ನೀರು ಫುಲ್ಲಾಗಿ, ಆ ಮೋರಿಗಳೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಮೋರಿಗೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ಮೋರಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸೆಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸೆಡ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಆ ನೀರನ್ನು ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಲಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನಗಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆನೆ, ಭಾಳ ದಿವಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆ ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಕಚ್ಚಿ ನಾನು ಒಂದು 3 ಸತಿ ನಾನು ರಾತ್ರಿ 12-1 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಆಗಿರೋದು, ಅನ್ಕನ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ನನಗಾಗಿರೋದು.
ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಮೂಲತಃ ನಾವೇನು ಕಾರ್ಮಿಕರೇನಲ್ಲ, ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು. ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತು, ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಳೆಗಳು ಬರಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಬಿತ್ತಿದಂತ ಬೆಳೆ ನಮ್ ಕೈ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಮತ್ತೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಳೆಯಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ರಾಯಚೂರು, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ದು ರಾಯಚೂರು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಗೆ ಜಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ನೀರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿಲು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಗೆ ತುಂಬಿದೆ, ಇಂಗಾಲ ತುಂಬಿದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಷದ ರೀತಿಯ ಗಾಳಿ. ಮತ್ತೆ ನೀರು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುತ್ತೆ, ಆ ಕೊಳ್ತೋಗುತ್ತೆ ಆ ಕಸ, ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟೇಜ್. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೀರು ಕೂಡ ಕೊಳ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಸದಿಂದ ಆ ನೀರು ಕೂಡ ಕೊಳೆಯುತ್ತೆ. ಆ ನೀರು ಇವತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀರು ಕೂಡ ವಿಷ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಗಾಳಿ ಕೂಡ ವಿಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನೀರು ಕೂಡ ವಿಷದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ. ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೇನೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹೆಲ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀಸನ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಜೆಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನೀರಿಂದ ಆಗಿರೋ ಎಫೆಕ್ಟು ಅಂತ. ಲಿವರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಬೇಡ, ಲಿವರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಅದು ಕಾರಣ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೀರಿಂದ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿತೀವಿ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು HBR ಲೇಔಟ್ದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನರಕ ಅದು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನರಕ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ನಾವು ಈ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂತ ಜೀವನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ, ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಅಸ್ತಮಾ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಸತ್ತೋಗಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿ ಧೂಳು ತುಂಬಿದೆ. ಅದು ಒಂದು 10-12 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಸಾಯ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ಮಾಡಿರೋ ತಾನಾಗಿ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ. ಈ ಹವಾಮಾನವನ್ನ ನಾವೇ ವಿಷಪೂರಿತ ಹವಾಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇದೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇದೆ. ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂಸೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು. ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾದಂಥ ಒಂದು ವಾಸನೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಈ ವಾಸನೆ ತಗೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕರ್ಸಿಪ್ ನಾವು ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವೇನೆ. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹವಾಮಾನ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗಿದು. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ನೀರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ನೀರಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಸ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಆ ಕಸದ ಗುಡ್ಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಅದರಿಂದ ಆ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಪ್ರಾಣಿ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಳ್ತು ಅದರ ವಾಸನೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ. ನಾವು ವಿಷಪೂರಿತ ಗಾಳಿ, ವಿಷಪೂರಿತ ನೀರು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ. ಇದು ಯಾರು ಪ್ರಕೃತಿ ತಾನಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಸತಿ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಸತಿ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ 2007 ಅಥವಾ 8ರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲದ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚಳಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ವಿಪರೀತ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಸಿಲು ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಬಿಸಿಲು ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು 2007ರಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬೇಸಿಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಚಳಿಗಾಲದಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಹುಬ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಒಂದು 50 ಅಥವಾ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದ ವಾತಾವರಣ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನು. ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಸಿಲಿದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸತಿ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು 8-10 ದಿವಸದಿಂದ ನಾನು ಊರಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾಬಾಸ್ಪೇಟೆವರೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಇತ್ತು ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ. ದಾಬಾಸ್ಪೇಟೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಮಂಜು ಫುಲ್ಲು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನಾದರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾತುಗಳು ಆಡಿದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಓಕೆ, ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್, ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವೆನ್ he was a child, so going out he was able to see some animals and saw fresh greenery, lot of greeneries, and then also the air quality was very good, so he was able to breathe easy and felt refreshed. But now it's all like not there. So when he moved to Bangalore in 2006 and 7, so that time there used to be many lakes, and he was seeing a lot of lakes. Lately he's not able to see many lakes in Bangalore, because those lakes are being dried up and built layouts and buildings on that. So recently he was in one of the locality in Bangalore called HBR layout. So that layout is built on a lake. So now that area is facing a lot of flood related issues. So even a small rain that caused flooding there, and people, especially the informal settlements, are facing a lot of issues due to that little flood that they're coming. So that is literally affecting their day-to-day life during rainy season. So be it water coming into the sheds and attracting a lot of mosquitoes and causing health issues for kids and then the elderly people. So being a a farmer child of farmers, so there used to be a lot of balanced weather back in the villages, but now due to change in the climate, they are not receiving proper rain. There is erratic rain pattern that causing crop failures. Therefore, they have to migrate. Otherwise, they were not able to. They were not willing to migrate. So coming to Bangalore, so their situation is also very difficult here. So one climate change pushing them from their source location and coming to a destination like city Bangalore, and here also they are not feeling comfortable. It's affecting their health. Be it the air quality is becoming poison, as they're saying. And when he was here, like there were not many factories or buildings. Now suddenly a lot of factories have come up and buildings have built, and that polluting the air quality, and breathing those air outside is causing a lot of health problems. Children are at very young age feeling TB. Health crises are also some kids that he knew are also got severe health issues such as heart attacks also. And there is definitely water infection due to people throwing garbage. So he's relating to that burning mountain film. So waste being thrown everywhere. So that is causing pollution in the air. The air quality, air is also smelling bad. So that now we have come to a situation we have to go out and wear masks also. In some cases, like the dead bodies of animals like dogs or rats or cats, all that is being thrown at the locality where they're being put up like informal settlements. So that again causing a lot of health issues for kids and family. And also due to a lot of waste being thrown in the vicinity or in the community, it also spoils the water. So he has some issues, health issues. When he consult doctor, he's saying the health is getting affected because of the water that you're drinking. So they are not drinking any filter water, whatever is available, so that when they consume, they're getting health issues. Yeah, so in terms of work, like they moved here due to heavy temperature in Raichur district. So now moving here, when he came to Bangalore, Bangalore seemed balanced weather. So that's why they moved here.
Now recently is experiencing Bangalore summer is also going high. So during summertime is not able to work properly. So now Bangalore is also turning into a kind of a Raichur temperature as such. Yeah, this was the gist of whatever he was talking. So let us listen to Rekha Akka. ಅಕ್ಕ ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹೊಂದಿಸ್ಕೋತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ನೋಡಿರೋದೇನು ಕೆರೆ ಪಕ್ಕ ಮಣ್ಣು ಒಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಮಣ್ಣು ಒಡಿಸಿ ಕೆರೆನ ಮುಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಮುಚ್ಚಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆನೇ ಆಗಲಿ ಪಾರ್ಕೇ ಆಗಲಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ದೇಶಕ್ಕಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು ಎವ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ನೀರು ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿರೋದು ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸೃಷ್ಟಿನೇ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಕೆರೆ ಮುಚ್ಚಾಕಿ ನಾವು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೀರಿಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜೀರೋದಲ್ಲಿದೆ, ನೀರು ನೋಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೀವಿ. ತಪ್ಪು ನಮ್ಮದೇ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆರೆನ ಮುಚ್ಚಾಕಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿರೋದು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮಂಥ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಗಲೀಜು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ನಮ್ಮಂಥವ್ರಾಗಲಿ ಕೆಲವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋಂಥವ್ರೇ ಆಗಲಿ ಅದು ಹೋಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರ ಅಥವಾ ಕಸನೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಒಳಗಿರೋ ಪಶು ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವು ಪಾರಿವಾಳ ಅವು ಬಂದಿದ್ದು ರೀ, ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಅಂತೆ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ ನೀವು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಹವಾ ತೊಗೊಳಕ್ಕಂತ. ನಾವೇನಾದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ. ಅವು ಪಶು ಪ್ರಾಣಿ ಬರೋದೇ ಕೆರೆ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕಕ್ಕ, ನೀರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ, ಅವು ಹೆಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕು? ಅದೇ ನಾನು ಕೇಳೋದು. ನಾವು ಯಾತಿಗಿರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ, ಕೂಲಿಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಂತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಾಂಬೆಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದಿನ ಕೂಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗಾಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಒಂದು ವಾರ ನೆಗಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹೋದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೆಗಡಿ ಇತ್ತು, ನೀವು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನನಗೆ ಇವಾಗ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಾತಾವರಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಕೂಲಿ ಮಾಡೋ ಜನ, ವಾರದ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾರದ ದಿನ ನಾವು ಸಂಬಳ ತೊಗೋತೀವಿ, ರೇಷನ್ ನೋಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಬೇಕು, ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಿಲ್ ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ನಮಗೆ ಊರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬಂದಿರೋದೇ ಊರಿಂದ, ಏನೋ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲು 7ನೇದು 8ನೇ ತನಕ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದಾವೆ, ನಾವು ಒಂದು ಕೆರೆ ಪಕ್ಕ ಸಟ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಯಲಹಂಕದಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೋರಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಅಂತ ಕಸ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಹೋಲ್ಸಿರತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಕಸ ಕುಂತು ಬಿಡ್ತದ. ಮಳೆ ಏನೋ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಸ ಎಲ್ಲ ಅದು ಮೋರಿಯಲ್ಲಿದ್ಮೇಲೆ ನೀರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನುಗ್ಗುತ್ತದ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನುಗ್ಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಮ್ಮ, ನಾವು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತಂದು ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಪಳೆ ಇಟ್ಟು ಮೇಲೆ ರೇಷನ್ ಇಟ್ಟು ಜೀವನ ಗಾಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಊರಲ್ಲಿನ ಬೆಟರ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆತಾತ ಇದೀವಲ್ಲಪ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂತಂತ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಳೆ ಬಿಸಿಲು ಒಂದು ಚೂರು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಊರ ಕಡೆಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಬೈಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾನ, 6:15ಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೆಕೆ ಬಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಚಳಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 9 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಹೆಂಗಿರೋ ಚಳಿ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ರೆ ಕೈ ಕೂಡ್ಬಿಡ್ತಾವ, ಕಿವಿ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕಿವಿ. ಇದು ನಾವು ಇವಾಗ ಬೊಂಬೈದಲ್ಲಿ ಅಂದಿರಲ್ಲ ಕಸದ್ದು, ನಾನು ಬೊಂಬೈದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ 2007ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ಮಗನ ಹೊಟ್ಟಿಲೇ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಂತ ಗೊತ್ತು. ನನ್ನ ಮಗ ಇವಾಗ 12ನೇದು 13ನೇದು ಓದ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ನ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ಅವನಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಸರ್ ಅವನಿಗೆ ಆಸಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ದಮ್ಮದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅವ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಜೀವನ ಕಳೀತಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ತಿಳಿತು ಸರ್. ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು. Thanks. So again, briefly, just I'll go backward. So she is Gatarka Michli, right? So that movie she was relating was recorded in Mumbai Hill. So in 2007 she was also in Mumbai, and therefore she's able to relate life there also.
So she has a son, 12, he's studying 12th standard, and he dreams to become a police constable also. So recently he had some health issues. When they consulted doctor, the doctor told, he has asthma. So how we can how his dream can become true when he's having such health issues and having a dream of becoming a police officer, which requires fitness all rest. So that is the situation. And talking about Begur Lake movie. So as the movie was having some snippets or footages of huge trucks bringing muds and unloading those things next to the lake. uh, so if that is keep happening, and definitely lakes are getting closed, and that's being used to build houses, and definitely that is also impacting the water, drinking water, and therefore Bangalore definitely will have to face water crisis. So isn't it? So she's questioning. So then in that case, you coming and telling us use water with care, and don't waste water, all those things. So why you have even have to tell such things to us if you're not paying attention to all the lakes that is being closed? So that is, I feel, that's a great question. And also people another thing, she lives in a community that is next near Yelanka. So she, these days during winter time, she's not seeing sunlight coming into her community, because surrounded our communities there are huge buildings that is covering the sun, not letting the sunlight coming into the community. So it feels very cold. They're not able to get the vitamin D as such, and in the morning time, when they have to do the dishwashing or cloth washing, they are not able to touch the water. It feels like ice. But comparing to our village, so they know what time it is, when to wake up, all those things. Now due to the sunlight is not coming, they are also not becoming aware of time also. They have to watch the mobile phone or watch to understand the time. So other thing, big buildings next to our communities, from top floor or on the roof, they keep throwing water waste, be it plastic, all other wastes next to the drainage that they're living in. So during monsoon time, all those waste is causing a lot of flood that is coming into the communities. So all the waste that's not flowing, all that is drainage water easily coming into the sheds, causing their sleeplessness, and also impacting their groceries. They are daily wage laborers. They came to Bangalore to earn, because in the village they get very low payment, less than 100 rupees, less than 200. And with a situation coming to Bangalore, if they have to go through a health crisis and then spending money on that, how can they repay their loans back in their villages, and how can they save money, and how can they even buy groceries when the flood is affecting their day-to-day livelihood? Yeah. So these are some of the things Rekha said with a lot of emotions, but during translation, all the emotions is getting lost. Yeah. Thank you so much, Bharat. Thank you, इब्राहिम एंड रेखा का बहुत बहुत धन्यवाद इब्राहिम एंड रेखा जी, आपने इतने निजी अनुभव शेयर किए हमारे साथ. Bharat, if I can ask you one question now, what do you think is the role of movies like this in the kind of work you do, and in kind of bringing these voices to more mainstream in some sense? Yeah, so definitely these movies, first of all, I would like to congratulate Bangalore Sustainability Forum and Preeti Films and everybody who's involved and put up this, taken this initiative. Definitely people like Rekha Akka or Ibrahim Anna, by seeing, they're able to relate what is happening in the country or what is happening in the world. If we are going and talking, and if
only talking is not giving a lot of insights or awareness that we try to do. So therefore, what we do in our organization and programs, we develop a lot of IEC materials through IEC materials with folk songs in the local language, in the local accent, and also we also use time to time street theater. It's all like experiential learning kind of a dialogue, more of interaction that we do with the community to enhance their perspective of how climate is impacting their lives, and then how they can represent their problems to relevant stakeholders, so that the policies can be more inclusive, not just one top down as such. So this is what we do. But films like this definitely is very much required, so that if for example, if it is done in local language, or at least the voice over, it can reach a wider audience, and we can take it to communities and schools and colleges, where the most vulnerable group of students or communities are living, and they will be able to relate, and then able to understand, and then express, start talking. That is what the mission of this festival is, climate charcha. So these kind of movies will enable them to start talking, which is not happening as we are observing in the communities, or in the mainstream areas also. So definitely we need to have such movie screening, not just once in a year. So it should keep happening every once in 3 months, or there is no timeline actually. So it's very much welcome, and it should continue. Can summarize in Kannada quickly for us? ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ತರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಾತ್ರ ಏನು, ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸಿನಿಮಾಗಳದ್ದು ಯಾವ ತರ ಪಾತ್ರ ಅದು ಬೇಕಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವನ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಗೆನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ತರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಓದದೇ ಇರೋರು, ಅಥವಾ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಮೂವಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, movies film should also be made which is more relatable, resonating to them. So for definitely the one about Ladakh is very very powerful, but some people far away from Ladakh, seeing that in Bangalore or other, may not be able to relate, but situations are definitely there. So my humble request to the filmmakers and the organizers is that something that, like what Ibrahim was saying, there is a dead animal that is being thrown outside to their communities, or several places. If we can capture the reality of local situation, that be much more powerful and impactful. Yeah. So ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಜನರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತೋರ್ಸೋದು, ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ, ನಮಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ಅದು ತಲುಪಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಂದು ವಿನಂತಿ ಐತೆ. ಇದನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇದು 4 ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇವು. ಇದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೀವಿ, ನಾಲೆಜ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು, ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. So movies like this should definitely it helps, we all coming and seeing and discussing, but it should not be in the 4 walls closed. It should go to the community outside, and especially communities like migrant communities, where people can benefit a lot. Any reflections also on the movies that you saw, what it evoked for you? Any question? ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಂಗಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಈ ಮೂವಿ ನೋಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. Question here. Yeah. ಇಲ್ಲೇನು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು 4 ಫಿಲಮ್ಸು, ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್.
ಇದು ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆ, ನಂದು ಕ್ವಶನ್ಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟು ಚೇಂಜ್ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಡೌನ್ ಟ್ರಾಡನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಆ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಲದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಥ್ರೂ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ. ಇದು ಒಂದು ಆಯಾಮ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿಲಮ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ಲೇಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ, ಈ ಫಿಲಮ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದೇ ಫಿಲಮ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಫೀಲ್ಡ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ, ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋದ್ರೆ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. Thank you, sir. Both your points are well taken, that cultural elements are important to talk about climate change, and we should probably look at adding Kannada subtitles and those things. So, completely agree with your point. Any other reflections? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗೋವಂಡಿ film, I think the filmmaker has given the picture of what's happening, the suffering in the people's life being adversely affected by the circumstances there. One probable possibility the filmmaker should have attempted was to approach the authorities, the local authorities. What is the solution for these people who are living in a very bad state? For lots of Bombay is a huge problem. That's a different thing. It applies to any of the big cities. But is the element of trying to find a solution from the authorities who are responsible for the upkeeping of the municipality or the corporation. So that's one. So that could be a solution. Like, so that attempt could have been made, I felt. Otherwise, it's very, very impressively made. That the suffering has been very well shown. But the concerned authorities like the education, the local municipal member, or the development authorities of the city, so or the scientists who are studying all this, or sociologists. So the other angles could have also been brought into that movie, which could have made it more wholesome and comprehensive, I feel. Thank you, sir. That's a very interesting one. Shilpika, if I can ask you to respond to this, right? As a filmmaker, I'm sure the effort itself is so mammoth to bring out this perspective, right? So if you can reflect on sir's question on whether it's possible to also take it forward. If not, what kind of support do you need from others, responding to the movie in a certain way? What are your thoughts on? I'm going to take the example of Gutter Ki Machli. In that particular film, as towards the end, we experienced how they were doing workshops, how there was so much of community engagement, and I think that is that goes beyond the act of just looking at it from behind the lens, for sure. And sometimes, yes, contextually, like what sir has said, of course, it's contextually relevant. It is possible to go into to talk to policymakers and get their opinion. And one thing is to reflect the suffering, because it is a suffering that we all are going through. The what we are experiencing is the biggest story of our lives right now. Climate is our biggest story. So it is something. It is collective. It is but somewhere the gaze, I feel, for filmmakers and also for the audience, it's a progressive question because it goes into action as opposed to just talking about the problems and we know it surrounds us. So it's contextual to come back to it. It depends on the story one is talking about, the climate around that particular story, who are the people available, the access, the agency. So it depends on, for every film. There is no one generic answer that this is how
I would like to approach, and this is how you should approach, and this is how, in general, films or stories should be about. Thank you. That's a good point. Do you want to translate that? ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಬರೀ ತಲುಪಿಸೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬರೀ ಸರ್ಕಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಫಿಲಮ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಸಲಹೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಲ್ಪಿಕಾ ಅವರು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಥವಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದೆಲ್ಲನೂ ಇವಾಗ ಘಟಕ ಮಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅರಿವುಗಳನ್ನ ಮೂಡಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಏನು ಧ್ವನಿನ ಎತ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಆ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಂದು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂದರೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಏನು ನಾವು ಆಡಿಯನ್ಸು ಈ ಫಿಲಮ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಫಿಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆದವರೇ ಬಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವಾಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರಿವಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ, ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ಬೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದರೆ. ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಆಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ರಜಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಇದೆಯೋ ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಮೂವಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಬಾಧಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ. ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಜನೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ರೂಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಧನ್ಯವಾದ. Thank you. I think we are on time, so I'd like to invite back Achal to kind of help close this session. Thank you so much.